Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Says, you call my name and I ran out of the grave. ನೀ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತದೆ. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was not till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was not till I met you. All together. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old man knew Jesus when I met you. Oh, what a day! You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. Whoa, you called my name and I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. I need a rescue, the sin is heavy, but chains break at the weight of your glory. I need a shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing, now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, and when you call my name, I ran out of that grave, out of the darkness to your glorious day. Oh, you call my name
धन्यवाद के साथ हम आते हैं यीशु। ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. उपकार दे रहे हम बेशुमार ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿವೆ ಕರ್ತನೇ. All together. धन्यवाद के साथ गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब मिलके गाएं ऊंची आवाज से। ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಾಡೋಣ. के साथ गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। योग्यता से बढ़ के रिया, मैं अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के रिया, मैं अपनी दया से तूने मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ। मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ। प्रभु Why don't we all lift our hands and voices? Worship the name of Jesus. ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. We give you praise. We give you worship, God. Take my life. Take your will. तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सदा कर नहीं पाऊं ना सेवा पूरी प्रभु ऐसा दो। हाथ उठा के गाए धन्यवाद।
योग्यता से बढ़ के अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हो प्रभु मांगने से Come on in the spirit, everyone does worship in the spirit right now. Lift up your hands, your voice and worship Him. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸಿರಿ. सच्चा जिंदा तुझे पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा वरदान सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान. मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हो प्रभु मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हो. All together lift your hands, lift your voices and worship. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆತನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ. स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. I've been sharing on waiting on God. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವುದು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ This ಇದ್ದೇನೆ. is the third message on waiting on God. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ So ಇದಾಗಿದೆ. maybe next week we will have the fourth part of waiting on God. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವುದರ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು So ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ listen very carefully. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು If you ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. have missed the previous two sessions, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ 2 ಸೆಷನ್ಗಳು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ go back to your YouTube channel, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿರಿ. Harvest Church Belgaum, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಬೆಲ್ಗಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ
click on waiting on God, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ you ಮಾಡುವಾಗ will get the first part and the second part. ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನೀವು ಅದು ನೋಡಬಹುದು. Okay, so today is the third part of waiting on God. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವುದರ ವಿಷಯದ ಇದು ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. After hearing two messages, ಈ ಎರಡು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ I hope and I pray you all are waiting in prayer before God. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So waiting on God. ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವುದು. The longer we wait, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದವರೆಗೆ ನಾವು the ಕಾಯುತ್ತೇವೋ larger we become. ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಆಗುತ್ತೇವೆ. Amen. 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 I don't know how long you are waiting, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ but ಎಂಬುದಾಗಿ. wait. ಆದ್ರೆ ಕಾಯಿರಿ. I don't know when that miracle is going to come, but you wait. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು I ಕಾಯಿರಿ. don't know when you're going to get married, but wait. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು I don't know ಅದಕ್ಕಾಗಿ when ಕಾಯಿರಿ. that blessing and breakthrough is going to come, but wait. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು The ಅದಕ್ಕಾಗಿ Bible ಕಾಯಿರಿ. says in Isaiah, ಸತ್ಯವೇದ ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, blessed are you when you wait on God. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. No waiting, no blessing. ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Write it down. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. No waiting, no blessing. ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Because our generation, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತತಿಯು, our community ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವು is a microwave community. ಅದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿದೆ. How many of you have microwaves at home? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ For ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? what do they use microwave? ಆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ? So 1 week the chicken is stored in the fridge. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಅದು ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ It is cold. ಅದು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. You can't eat cold food. ತಂಪಾದ ಆಹಾರ ನೀವು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Put it in the microwave. ಆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ In 2 minutes it becomes hot. ಅದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. Similarly, we think in our spiritual life. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು If ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. I come 2 minutes to church, 2 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ blessing will come. ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತದೆ. If I worship God, just half an hour in the church, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ blessing will come. ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತದೆ. No, don't be misled by that. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. We are living in a fast generation. ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು We ಜೀವಿಸುತ್ತಾ are living in ಇದ್ದೇವೆ. a microwave community. ನಾವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Everything is fast. ಎಲ್ಲವಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ. More fast cars. ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಕಾರುಗಳು, More instant noodles. ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಆಗುವ ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ಗಳು, More instant tea and coffee. ಬೇಗನೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಆಗುವುದು. Everything we want by the snap of our fingers. ನಾವು ಕೈ ಒಂದು ಚಿಟುಕು ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ऐसा किया तो सब magic हो जाना ಈ है. ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು. Hello, listen to me, church. ಸಭೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. No shortcuts to receive from God. ದೇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. The people of Israel in 11 days, in 1 month, they could reach the promised land. ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು 11 ದಿನ ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನು But ಮುಟ್ಟಬಹುದು. they waited 40 years. ಆದ್ರೆ 40 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕಾಗಿ I don't ಕಾದರು. know how many years you are waiting. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ But I ಇದ್ದೀರಾ. encourage you this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. Keep on waiting. ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ರಿ, Keep on seeking. ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ, Keep on knocking. ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ, And keep on asking. ಮತ್ತು ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ. Suddenly the miracle will come. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. Suddenly the blessing will come. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತದೆ. Suddenly the Lord will look towards you. ತಕ್ಷಣ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆತನು And ನೋಡುತ್ತಾನೆ. he say, this person is waiting in my presence. ಮತ್ತು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಾಯ್ತಾ This ಇದ್ದಾನೆ. family is waiting for a miracle. ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ Oh, ಕಾಯ್ತಾ I will ಇದೆ. visit them. I will come down. I want to give them what they have been waiting for. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Our generation, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತತಿಯು it is an impatient generation. ಅದು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಆಗಿದೆ. We want quick answers. ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರಗಳು ಬೇಕು. Amen. Anything is broken, quick fix methods. ಏನಾದ್ರೂ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ನಾವು ವಿಷಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Sometimes our prayers are, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಹ, Lord, I'm praying for this, give it to me now. ಕರ್ತನೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. We are praying, hasty prayers. ಮತ್ತು ಒಂದು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. And we want God to answer us quickly. ಮತ್ತು ದೇವರೇ ಬೇಗನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. But in the spiritual life, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ it doesn't work like that. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. God,
If we don't have time for God, ಮತ್ತು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ how will God have time for you? ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕರ್ತನ ನಿಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು If you ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? are not seeking Him, taking time to have that atmosphere in worship, taking time to meditate on the Word of God, taking time to intercede, going on your knees, humbly seeking God and saying, God, I'm waiting upon you. ನೀವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ಕಾಲು ಊರುತ್ತಾ ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು? When you wait like that, ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯುವಾಗ the miracle will come, is on its way. ಮತ್ತು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ. Somebody shout aloud, hallelujah. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. Psalm 40 and Isaiah 40. ಕೀರ್ತನೆ 40 ಮತ್ತು ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 40ನೇ But ಅಧ್ಯಾಯ. today we will only focus on Isaiah chapter 40. ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಬೇರೆ ಯೆಶಾಯನ ಒಂದು 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. This is the Psalm of David. ಮತ್ತು ಇದು ದಾವೀದನ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ We ಇದಾಗಿದೆ. have to understand David is the king of Israel. ಮತ್ತು ದಾವೀದನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಅರಸನಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. If the king is waiting on God, ಅರಸನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕಾಯುವಾಗ, if a king has time to wait upon God, ಕರ್ತನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಇರುವಾಗ, David went through many situations in his life. ಮತ್ತು ದಾವೀದನ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು But ಹೋದನು. he knows if he waits in the presence of God, God will give him that grace, that patience, how to rule the kingdom of Israel. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಾಗ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Psalm 40 verse 1. ಕೀರ್ತನೆ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. I waited patiently for the Lord. He turned to me and he heard my cry. Verse 2. He lifted me up out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Verse 3. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in him. ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆನು. ಆತನು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಿಸಿದನು. ನನ್ನನ್ನು ನಾಶನದ ಗುಂಡಿಯೊಳಗಿಂದ ಎತ್ತಿದನು. ಕೆಸರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು. ಅದು ನನ್ನ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವೇ. ಆತನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅನೇಕರು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. Amen. David is writing this song. ಮತ್ತು ದಾವೀದನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ What is David saying? ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? I waited patiently for the Lord. ಮತ್ತು ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Now many people wait for many things. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. Some of us are waiting when my bank balance will increase. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. Some others are waiting when am I going to get my blessing. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. Some others are waiting, for something else to happen in their lives. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು But ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. how is David waiting? ಮತ್ತು ದಾವೀದನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ? The Bible says here, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, I waited, underline that word, patiently for the Lord. ಮತ್ತು ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು We ಅಂಡರ್ಲೈನ್ cannot ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. wait in a hurry before the Lord. ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. We must wait in patience before God. ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು. Many people, we wait on someone else to bless us, someone else to help us, someone else to do some favor to us. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ದಯ ತೋರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು I ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. want to encourage you today. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. Don't wait for anyone or anything else. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯಬೇಡಿರಿ. For the Lord you have to wait. ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು. David is saying, I waited patiently, not for anything or anyone. I waited for the Lord patiently.
patiently in my life. ದಾವೀದನು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The Hebrew meaning for waiting patiently ಇಬ್ರಿಯ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ is to come to a position ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು of ಬರುವುದು. expectation from God. ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ It is waiting on God, expecting something to come from Him. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆತನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು. You know, when I read some of the Psalms, one of the Psalms it says like this: ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, God, I wait for you. ಕರ್ತನೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾದಿದ್ದೇನೆ, You open your hand, ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನೀನು ತೆರೆ, and I am filled with good things. ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು God, ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. you close your hand, ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನೀನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ I am not able to receive anything. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ So ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. when you're waiting patiently for the Lord, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಾಯುವಾಗ say, God, when are your hands going to open up ಮತ್ತು ಹೇಳಿರಿ, ಕರ್ತನೆ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, so that I can receive what you're pouring into my life? ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. When you and I are waiting patiently for the Lord, ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುವಾಗ it is not being idle or being lazy. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲಸವಾಗಿ ಇರುವುದು ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. It is being connected with God. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುವುದಾಗಿದೆ. It is being, it is walking closely with God. ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. If you are that person ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ who ಆಗಿರುವುದಾದರೆ, waits like this in the presence of God, ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು you ಕಾಯುತ್ತೀರಾ, will never become a lonely person. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ You will ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. never backslide in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಜರಿದು You will ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. no more look to the past, ನೀವು ಗತ ಸಂಗತಿ ನೀವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. because you are looking to Him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ You are not ಇದ್ದೀರಾ. looking back. ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ When ಇಲ್ಲ. you are looking to Him, ನೀವು ಆತನನ್ನು when ನೋಡುವಾಗ, your eyes are waiting upon Him, ನೀವು ಆತನ ಮೇಲೆ ನೀವು your ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, focus is Him. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಮೇಲೆ You ಇದೆ. will walk with Him forward. You will not go backward. ನೀವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. You keep in step with God. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೀರಾ. You will stick closely with God. ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು Nothing ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ. can separate you from the love of God. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು And you will ಅಗಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. not give up in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು You ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. will not pray today, 1 week, 1 year and say, ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ Oh, ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, Pastor, I'm tired of waiting. ಸಭಾಪಾಲಕ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ನಾನು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. We all get tired when we wait. ನಾವು ಕಾಯುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ But ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. don't give up. ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿರಿ. Don't give up. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿರಿ. The answer may be delayed, ಆ ಉತ್ತರವು ತಡವಾಗಿರಬಹುದು, but it is going to come. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. But it is going to come. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. Come on, somebody shout aloud, hallelujah. ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ Your answer ಹೇಳಿರಿ. is on the way. ಆ ಉತ್ತರವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Wait patiently upon God. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಾಯಿರಿ. Many times ಬಹಳ ಸಾರಿ we wait and we wait and we pray. ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Nothing is happening. ಅಲ್ಲಿ ಏನು But ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. something is happening in the spiritual realm. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As you're waiting, ಯಾವಾಗ ನೀವು you're ಕಾಯುತ್ತೀರೋ, coming close to the door. ನೀವು ಬಾಗಿಲದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನೀವು You're ಬರ್ತೀರಾ. coming very close to the door. ನೀವು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ The ಬರುತ್ತೀರಾ. door may seem closed, ಆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. but there is only one step remaining. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. As you continue to wait, that one more moment patiently before God, ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯುವಾಗ suddenly that door will open. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಗಿಲದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Suddenly you will move into the next realm in your life. ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು Church, ಮುಂದೆ I ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ. encourage you this morning. ಸಭೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ Don't stop ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. waiting upon God. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. Get back into fasting and prayer. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. Spend more than 1 hour in the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯ ನೀವು Because ಕಳೆಯಿರಿ. as you learn to wait, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನೀವು you ಕಾಯುವಾಗ don't know what things God has kept in store for you. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ Suddenly everything will begin to change. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯು ಬದಲಾವಣೆ Suddenly the ಆಗುತ್ತದೆ. blessings will overflow. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಿ Suddenly the ಸುರಿಸುತ್ತದೆ. anointing will come. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಭಿಷೇಕವು ಬರುತ್ತದೆ. Suddenly the miracles will begin to happen. ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತವೆ. Suddenly your business will prosper. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. But learn to wait. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. I told you, no waiting, no blessing. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Some of us, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು the answer is very close to you, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇದೆ, but we give up. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Some other people, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನರು we take such drastic steps
when things are not happening. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Some take extreme steps. ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು Oh, ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. it's not happening in my life. ಓ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. If you are not coming to church, ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, you're not spending time with the word, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಯನ you're ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, not waiting, you're not interceding, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. the devil, the enemy of your soul, knows how to put thoughts of suicide, thoughts of destruction, thoughts to spoil your ಆ life. ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ವೈರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Some other people, ಬೇರೆ ಜನರು when they see there is a delay in their prayer answers, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತರದ ತಡವಾಗಿರುವಾಗ they choose the second best. ಅವರು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. God has kept the best thing, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. but they choose second hand. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಷಯವನ್ನು They ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. choose lesser than the best. ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು Hello, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. all things may be good. ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿವೆ, All things may look better. ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ But ಕಾಣುತ್ತವೆ. with God, all things are only the best things. ದೇವರಲ್ಲಿ Amen. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. Don't go for the good things. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. Don't go only for the things that look nice on the outside. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಕಾಣುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. God has kept best things for you. ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Many times we have missed those things because we were hurriedly, we went into that decision. Hurriedly we made that agreement. In a haste, we got into that deal. ನಾವು ಅವಸರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅವಸರದಿಂದ ಬೇರೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Missed that best thing in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Look at Abraham and Sarah. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಾರಳು ನೀವು ನೋಡಿರಿ. Last week I was telling you, ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ, when you read Genesis chapter 12, God gave him sevenfold blessings. ಮತ್ತು ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಷ್ಟು 7ರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. When you read Genesis 16, God is making an agreement with Abraham. ಆದಿಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಅಬ್ರಹಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆತನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What did God say? ದೇವರ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು? Abraham, I will give you a son in your old age. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮುಪ್ಪಿನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮಗನನ್ನು I ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. will make your stars, your descendants like stars in the sky. ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ Your ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು families ಹೇಳಿದನು. will be blessed, Abraham. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ You will be a ಹೊಂದುತ್ತವೆ. father of nations. ನೀನು ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಿರುತ್ತೀಯ. All promises are coming to Abraham. ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. But in Abraham's life, he doesn't have a son also. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಗನು ಸಹ The ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Abraham believed God. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟನು. Age 75, 75 ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ promise came. ವಾಗ್ದಾನ ಆತನಿಗೆ ಬಂತು. Between 75 and 100, there are 25 years of waiting. 75 ಮತ್ತು 100 ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಆತನಿಗಿತ್ತು. But you know what happened in between? ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? If you read the Bible, ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವಾಗ at age 86, ಮತ್ತು 86ನೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ Abraham is waiting. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆತನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Because at age 100, Isaac is going to be born. 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಸಾಕನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Between 75 and 100, 75 ಮತ್ತು 100 ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ at age 86, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 86 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು Mrs. Abraham, that is Sarah Abraham, comes. ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾರಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ. Okay, Mrs. Abraham, ಮತ್ತು ಮಿಸಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ and says, Abraham, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, God has told we will get a son. ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಮಗನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. Now 75 years have passed. ಈಗ 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ. Now you are 86 years old. ಈಗ 86 ವರ್ಷದವ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? No son is come yet. ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಯಾವ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. So Mrs. Abraham says, ಮಿಸಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, oh my dear husband, ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಗಂಡನೇ, oh my dear Lord and Master, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯಜಮಾನ, ನನ್ನ ಗಂಡನೇ, why don't we take a shortcut method? ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯನ್ನು Now here ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು? is our servant Hagar. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೇವಕಿ ಹಗ್ಗರಳಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. Through Hagar we will have a son. ಹಗ್ಗರಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. So you know, why is there delay? Let us have a son in a quick method. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಬೇಗನೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. So Sarah gives Hagar as a wife to Abraham. ಮತ್ತು ಸಾರಳು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹಾಗರಳು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅವಳು Through ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. Abraham and Hagar,
Ishmael is born. ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಹಾಗರಳ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಇಸ್ಮಾಯೇಲನ ಆತನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. Was it God's plan for Abraham and Hagar to have Ishmael? ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಹಾಗರಳು ಅವರು ಇಸ್ಮಾಯೇಲ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. No, that was not God's original plan. ಅದು ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. God's original plan was Abraham and Sarah give birth to Isaac, because Isaac is the promised son according to the covenant, according to the blessing, according to the word of God. ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಸಾರಳು ಅವರು ಇಸಾಕನನ್ನು ಅವರು ಜನ್ಮ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು But when ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. Sarah moved away from the promise ಮತ್ತು ಸಾರಳ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ಅದು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ and says the son is not yet born, ಇನ್ನು ಮಗನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. why don't we use Hagar and get a son quickly? Let's use the shortcut method. ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಾಗರಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. Isaac is a son of promise. ಮತ್ತು ಇಸಾಕನು ವಾಗ್ದಾನದ ಮಗನಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When we follow scripture, ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಚನ ಭಾಗ when we ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ, follow the promises, ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು we ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ, will only give birth to the things of the spirit according to the plan of God. ದೇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಂದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. Isaac was God's best for Abraham and Sarah. ಇಸಾಕು ಬಂದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಸಾರಳಿಗೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. But when Sarah said, there's a delay in me having a son, why don't we use the shortcut method? ನಾನು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಡೆ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು? Many of us in our lives, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು we want things fast. ಬೇಗನೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Why marriages are destroyed? ಯಾಕೆ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇವೆ? Because it was not time for them to get married, number one. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. And they wanted marriage quickly. ಬೇಗನೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬಯಸಿದರು. You get married quickly. ಬೇಗನೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿರಿ. And then you worry your whole life leisurely, aramse. ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವಿತ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಾ. But even if there is a delay in marriage, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತಡವಾದರೂ ಸಹ the rest of your life will be according to the blessings of God. ನಿಮ್ಮ Amen. ಜೀವಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿನಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಾ. So how are you waiting? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? When you wait, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತೀರೋ wait upon God. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಯಿರಿ. Don't use shortcut methods. ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗಳು ನೀವು Don't ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. try to get money fast. ಬೇಗನೆ ಹಣ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಯಸಬೇಡಿರಿ. Don't try to come up in ministry very fast. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಬೇಡಿರಿ. Don't try to get your children some gadbad somewhere, they have to be blessed immediately. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸಬೇಡಿರಿ. Wait upon God. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಯಿರಿ. If like Sarah we are impatient, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಸಾರಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, then we will have the wrong kind of birds that we will be giving to. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯ ಜನ್ಮಗಳು ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. Amen. So David is praying here, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. waiting patiently for ನಾನು God. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Number one thing, I'll share 3 things from Psalm 40. ಕೀರ್ತನೆ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. As David is waiting, ಮತ್ತು ದಾವೀದನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ number one thing, ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, write it down. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. God turned to me and heard my cry. ಆತನು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಲಾಲಿಸಿದನು. It's nice. In the Kannada translation says, Kivigottu. God will give ear to your cry. ದೇವರು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಆತನ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು That means ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. when you are waiting, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತೀರೋ, you may be waiting with shedding tears. ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಆತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತೀರಾ. Parents, I encourage you. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. The reason I'm standing here, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, I saw my mummy waiting years and years with tears praying for me. ಇವರ ತಾಯಿಯರು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇವರಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. Then I got born again. ಆಗ ಇವರು ತಿರುಗಿ As ಹುಟ್ಟಿದರು. parents, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, when you shed tears as you wait, ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಾ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುವಾಗ the shedding of tears will attract the hand of God. ನಿಮ್ಮ ಸುರಿಸಿದ ಕಣ್ಣೀರು ಅದು ದೇವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಅದು And ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. the Lord will hear that cry. ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಆ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು And ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. the Lord will incline his ear towards you. ಮತ್ತು ಆತನ ತನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ The first ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. thing that will happen when we wait on God is God will hear your cry. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಯುವಾಗ ಮೊದಲನೇ
ವಿಷಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗೆ ಆತನು ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾನೆ. People may not understand you. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ Your ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. pastor may not understand your tears. ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ Your own ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. family members may not know what is going on inside. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ But ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. because you wait for the Lord, ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಯುವ ಮುಖಾಂತರ His ear He will hear your cry. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಗೆ ಆತನ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾನೆ. You know, when you want to hear something, ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ you will go close to that person. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನೀವು And ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. you will make your ear close so you want to hear what he's saying. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ. This is what God is doing. ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ When ಇದ್ದಾನೆ. you wait and when you are crying to Him, ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ He will come towards you. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. He wants to hear what you are saying. ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ He ಆತನು will stretch ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. towards you. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆತನು He ಬರುತ್ತಾನೆ. will bend His ear towards you. ಆತನ ತನ್ನ ಕಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ And ಚಾಚುತ್ತಾನೆ. He'll say, "Speak, my son. Speak, my daughter. What do you want?" ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಮಾತನಾಡು, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು Because ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. when you take one step towards God, ನೀವು ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ God will take 99 steps towards you. ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ 99 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಆತನು As ಇಡುತ್ತಾನೆ. the Bible says in James, ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, draw near to God. ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ, He will draw near to you. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಆತನು As you draw ಬರುತ್ತಾನೆ. near to God and wait upon God and put those prayers before God, before His throne, and you shed those tears. ನೀವು ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುವಾಗ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಕ್ಕೆ ಆತನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. He will bend His ear towards you. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು He will ಚಾಚುತ್ತಾನೆ. get involved in your situation. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬರುತ್ತಾನೆ. God will turn towards you. ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ And God ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. wants to be involved with your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ವ್ಯವಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ God ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. wants to change that situation. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. God wants to remove that struggle in your family. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. And He will hear your cry. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾನೆ. God will incline His ear towards you. ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. When you are crying to God, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೀರೋ, you are appealing to Him, you are asking Him for help, ನೀವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, and He will listen to your cry. ಮತ್ತು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾನೆ. Secondly, in verse 2, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ write it down. ನೀವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. The Bible says here, God lifted me up out of the pit. ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಾಶನ ಗುಂಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಆತನು Secondly, ಎತ್ತಿದನು. what will God do? ದೇವರು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? God will bring you up to set you up. Write it down. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಆತನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. God will bring you up to set you up. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು From ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. where He'll bring you up? ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ Bring ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ? you from the dirt, from that horrible pit, from that sand that you are drowning in. ನೀವು ಯಾವ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಉಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಂಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರೋ ಅದರಿಂದ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ He will ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. reach down to you ಆತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ and ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. He will bring you up from that dirt ಆ ಒಂದು ಹೊಲಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ and He ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. will clean all that mess up ಆ ಒಂದು ಹೊಲಸನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ and He ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. will put you on the rock. ಮತ್ತು ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ Come on, ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. somebody shout hallelujah. ಯಾರದ ಹಾಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ I ಹೇಳಿರಿ. don't care what situation you have. ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನನಗೆ I ಯಾವ don't ಚಿಂತೆ care ಇಲ್ಲ. how much money you have. ಎಷ್ಟು ಹಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನನಗೆ I'm ಚಿಂತೆ not ಇಲ್ಲ. interested in what your problem is. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಸಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲ. But when you wait upon God, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುತ್ತೀರೋ, when you cry to Him, ಆತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ He will lift you up from there. ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. Oh, whatever messed up situation is there, ಯಾವುದೇ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ oh my ಇರುವುದಾದರೂ God will lift you up. ನನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ My God ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. will pick you up. ನನ್ನ ದೇವರು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. And that thing that you are sinking in your life, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ lift you up ಆತನ ಮೇಲೆ and ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. He'll put you on the rock ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ so that ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. you will stand strong once again. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಬಲವಾಗಿ ನೀವು Come ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. on, somebody shout aloud hallelujah. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಲೆಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. You know, when you read about a thing called as quicksand,
like that dirty mud that is there. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಉಸುಕು ಅಥವಾ ಹೊಲಸಾದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ Many of us may be stuck there. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Sin will put you in that dirt. ಆ ಒಂದು ಪಾಪವು ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. All the wrong things or the curses or the bondages will put us into that situation. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಸಂಗತಿ, ಶಾಪವು, ಎಲ್ಲ ಪಾಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹೊಲಸಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. When you go to some desert, ನಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ there is something called as quicksand. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. If you put your step into it, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುವಾಗ that sand will drown you inside, will pull you inside, and you can get killed. ಆ ಒಂದು ಉಸುಕದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಜಗ್ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. Many times ಬಹಳ ಸಾರಿ the enemy wanted you to step into that kind of situation. ನೀವು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವೈರಿ ಆತನು But ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. when you cried to God, ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೀರೋ from that quicksand he pulled you up and he placed you on the rock. ಆ ಒಂದು ಜಾರುವ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. God today wants to pull you up out of that situation. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Nothing can help you in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ You ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. may keep drowning in that situation, drowning in that sand and in that mud in your life. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜರಿತಾ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. And however low you may feel, however deep you may go into that pit, ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರೋ God is able to pick you up. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God is a God who will promote you. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Promotion doesn't come from anyone. ನಿಮಗೆ ಬಡತಿಯು ಯಾರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. God will cause you to rise up in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರತನು If ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. you take my word that I'm sharing, ನಾನು ಹೇಳುವ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ from today or from the last 2 weeks, if you are waiting on God, ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲವಾದ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ coming weeks I will still share what are the benefits of waiting upon God. ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹಂಚುತ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವಾಗ ಅದರ ಲಾಭಗಳು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ. Finally, what happens when we wait upon God? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? Verse 3 the Bible says, 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, He put a new song in my mouth. ಆತನು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು So ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು. write down, thirdly, 3ನೇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. He will give me a new song. ಆತ ನನಗೆ ನೂತನ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು Come on, ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. somebody shout hallelujah. ಯಾರದ ಹಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ First thing ಹೇಳಿ. he will incline his ear to me. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನ ತನ್ನ ಕಿವಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ He ಚಾಚುತ್ತಾನೆ. will bring me up to set you up. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ And ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. he will give you a new song. 3ನೇದಾಗಿ ಆತ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ Amen. I don't know what same song you are singing all these years. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ಅದೇ ಹಾಡುಗಳು ನೀವು ಹಾಡ್ತಾ I ಇದ್ದೀರಾ. don't know what empty songs or movie songs or what songs you are singing. ಯಾವ ಖಾಲಿ ಹಾಡಾಗಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. God wants to change your song. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. Amen. Some of you are singing same songs, ಕೆಲವರು ಅದೇ ಹಾಡುಗಳು ನೀವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. same raga. ಅದೇ ರಾಗವನ್ನು ನೀವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. No ಹೊಸ raga, no ಹೊಸ ಹಾಡು. ಯಾವ ಹೊಸ ಹಾಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ರಾಗ ಇಲ್ಲ. I don't have pastor. ಸಭಾಪಾಲಕರು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. I'm not well, pastor. ಸಭಾಪಾಲಕರು ನನಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ. I cannot come, pastor. ಸಭಾಪಾಲಕರು ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ I ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. can't do, pastor. ಸಭಾಪಾಲಕರು ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Stop that song. ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. Oh, no blessing, pastor. ಸಭಾಪಾಲಕರು ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ Oh, ಇಲ್ಲ. my situation is same, pastor. ಸಭಾಪಾಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ Oh, ಆಗಿದೆ. no blessing, pastor. ಸಭಾಪಾಲಕರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ. What you are saying, that same song, you'll keep on singing. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. But if you wait upon God, ನೀವು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವಾಗ patiently, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ kneeling before Him, ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರುತ್ತಾ worshiping Him, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ active with His word, ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ fasting and praying, ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ then you come and ask me if you don't have a new song. ಆಗ ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ. The people of Israel, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು they were singing same old song for many years. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೇ ಹಳೆ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ 40 years ಇದ್ದರು. in the desert. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ. Moses, where are you? ಮೋಶೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? No water is there. What you are doing inside the tent? You are praying. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾದೆ. You wait upon God. ನೀವು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ Then ಕಾದಿದ್ದೀರಾ. everyone will have new songs to sing. Amen. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳನ್ನು So, ಹಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ like the people of Israel, we will not sing, oh, tanni nahi hai, pani nahi hai, chicken nahi hai, Moses kidhar hai, Moses kidhar hai. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೋಶೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. And they sang that song 40 years. ಅವರು 40 ವರ್ಷ ಅದೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. Once they even were willing to stone Moses because he was not giving them food and water. ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. You read Lamentations. ಮತ್ತು ಪ್ರಲಾಪಗಳು ನೀವು ಓದುವಾಗ It's Jeremiah, he's weeping for the people of Israel. ಯೆರೆಮೀಯನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆತನು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That song is called as funeral song. ಮತ್ತು ಅದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ಹಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Funeral song you sing only when somebody dies. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಹಾಡುಗಳು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. We are all still alive. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Don't sing funeral songs. ಆ ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಡಿ. Sing revival songs. ಉಜ್ಜೀವನದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡೋಣ. Time to sing new songs. ಈಗ ಹೊಸ ಹಾಡು ಹಾಡುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. Time to dance and praise God. ಈಗ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. Corona or no corona, you have God's karuna, so start praising and worshiping God. ಕರುಣ ಇರಲಿ ಕರುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. Praise the name of Jesus. ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. For too long ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ we are focusing on the problem. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ And we ಇದ್ದೇವೆ are singing those old songs. ಮತ್ತು ಆ ಹಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ Now ಇದ್ದೇವೆ. church, the time is come. ಸಭೆ ಈಗ ಅದು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. The church has lost its voice for many years. ಮತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಸಭೆ ತನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಅದು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. Now lift up your voice ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತಿರಿ in songs to God. ದೇವರಿಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡುವುದರ It's ಮುಖಾಂತರ. time to wait on God. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಾಯುವ ಸಮಯ It's ಇದಾಗಿದೆ. time to sing that song again. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹಾಡು ಹಾಡುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. Come on, shout aloud, hallelujah. ಜೋರಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ So number ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. one, God will hear your cry. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. God will lift you up. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. And God will put a new song in your mouth. ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. Church, such a joy to see all of you coming to church, and I believe many more will come in the weeks to come. So I want to encourage all of you to keep spreading the news, even for those who missed the online service this evening. So at 7 p.m., watch our online service. Be blessed, encourage one another, and we'll all see you next week again. God bless you.